جو ہے جب سے اس نے شاعری شروع کی، جب وہ گورنمنٹ کالج میں اس نے پہلا مشاعرہ پڑھا تھا جس میں اس نے چپکے سے صحرا میں چپکے سے بہار آ جائے، یہ والے اشعار کہے تھے تو صوفی تبسم اور پطرس بخاری نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا تھا اور پھر ان کو گھر بلا کر ایک نشست میں باقاعدہ متعارف کروایا گیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، فیض ہماری سماعتوں میں جو سحر گھول گیا، ہم اس سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکے۔ آپ نے ابھی جب یہ میلہ شروع ہوا اس سے پہلے یہاں اتنی خوبصورت غزلیں آپ سن رہے تھے، تو وہ جس آواز میں بھی گنگنائی جا رہی تھیں، جس آواز میں بھی آپ سن رہے تھے، اس کا سحر آپ کی روح تک اترتا چلا جا رہا تھا۔ آپ میں سے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے لانجائنس کو ضرور پڑھا ہوگا، کرٹیسزم میں ہے، ہمارے ایم اے میں بھی ہے، ایم فل میں بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ اس نے ایک بات کہی تھی کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے، جو بڑا ادیب ہوتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو ہر دور میں زندہ رہتا ہے، جس کو آپ جتنی بار بھی پڑھیں آپ اس کے سحر میں مبتلا ہوتے چلے جائیں اور آپ کو ایسی خوشی ہو کہ جیسے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ آپ نے خود کہا ہے۔ تو جب آپ فیض کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، فیض نے چاہے رومان دیا ہو، چاہے اس نے آپ کو انقلاب کا درس دیا ہو، فیض اپنے ہر لفظ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہ جو میلہ آج اس کے نام کا سجا ہے، اس میں صبح سے ہم بہت سی باتیں سن رہے ہیں، لیکن میرے چند جو ہے وہ تحفظات ہیں، اور وہ تحفظات یہ ہیں کہ ہم نے ہر بڑے شخص کو، ہر بڑے شاعر کو ایک پیڈسٹل پر تو بٹھا دیا، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، ہم سے بات کیا کرنا چاہتا ہے۔ اور فیض کے ساتھ تو آپ لوگوں نے ابھی بات کی کہ جی سیاست ہمارا موضوع ہے، ہم نے تو اقبال کے ساتھ ساتھ فیض کے ساتھ بھی بڑی سیاست کھیلی ہے کہ اپنی مرضی کے نعرے ہم نے اقبال سے بھی لے لیے۔ اقبال جب یہ کہتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، تو آپ اس کو تو ایک ڈبے میں رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ آپ نے کہنا ہو کہ خودی کثرت نہاں لا الہ الا اللہ، سارے مولوی، سارے علماء، سارے جھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو اقبال کا وہ نظریہ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اقبال والوں کو سنتے ہوئے اس وقت تو بڑا سر دھنتے ہیں جب وہ کہتی ہے کہ یہ کڑکڑ بجلی چمکے گی اور بول کے لب آزاد ہے تیرے، اور آج بازار میں پابجولہ چلو۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب باتیں وہ کہاں کہہ رہا ہے؟ صبح جو ہے وہ صلاح الدین حیدر کہہ رہے تھے کہ غلامی تو ہم نے ذہنوں کی غلامی لی ہوئی ہے، آج تو آتش بدست ملا ہے، آتش بدست ہجوم ہے۔ فیض کی بیٹی کہتی ہے میرے باپ نے تو لوگوں کو تحمل سکھایا تھا، اس نے تو جو زمانہ دیکھا تھا وہ ٹالرنس کا زمانہ تھا، شکر ہے میرا باپ مر گیا کہ اس نے آج کا دور نہیں دیکھا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ صرف اور صرف میلہ سجا لیں، میرے جیسے 4 لوگوں کو بولنے کے لیے بلا لیں، مکالمے کی حد کیا ہے؟ میں نے یہاں بول لیا، آپ نے وہاں سن لیا۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ وہاں سے سوال بھیجیں اور ہم آپ کو جواب دیں، اس لیے کہ آپ ہماری، اور یہ غلط نہیں ہے، آپ ہماری امید ہیں۔ اور دوسرا ہم نے فیض کے ساتھ ظلم یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی غزلیں تو رکھ لیں، ہم نے اس کی نظمیں بھی بجا لیں، لیکن جو وہ نثر آپ کو دے گیا ہے، وہ نثر آپ نے گم کر دی ہے، وہ نثر آپ کے کسی نصاب میں شامل نہیں۔ آپ فیض کے کلچر کے اوپر لکھے ہوئے مضامین پڑھ کر دیکھیے۔ ہم صبح بات کر رہے تھے ڈاکٹر وزیر آغا کی کہ انہوں نے
फैज़ को जमूद की मिसाल कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस जनरेशन से ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप इनको जब अपनी उम्मीद कहते हैं, आप इनको जब अपनी नई नस्ल कहते हैं, अपना मुस्तकबिल कहते हैं, तो फिर इस मुस्तकबिल को सिर्फ जो है वो ना सुनवाएं जो टीना सानी ने गाया है, वो ना सुनवाएं जो इकबाल बानो ने गाया है, वो सुर अपनी जगह, लेकिन इनको इकबाल के साथ साथ इनको फैज़ भी तो पढ़ाएं। फैज़ का कोई दिबाचा, फैज़ की कोई नस्र आपके निसाब में शामिल नहीं। अगर कभी आपके निसाब में फैज़ शामिल होता तो वो फिर आपको बताता कि कौम क्या है, कौमियत क्या है, पैन इस्लामिकिज्म जो है वो क्या है, जिसे आप मिल्लत इस्लामिया कहते हैं, और वो जो 4 कौमियतें आपकी हैं, जो आपके इलाकाई आपकी जो कौमियतें बनती हैं, और जिसकी बिना पर हम लोग आज जो है लिसानी अजाबों में मुब्तला हैं, इलाकाई अजाबों में मुब्तला हैं, ज़ातो पात में मुब्तला हैं, लेकिन जितनी खूबसूरत तशरीह उसने की है वो कभी आप पढ़ कर देखें। वो कायदे आज़म को भी कोट करता है। वो कहता है कि आपके कायदे आज़म ने आपको ये कहा था कि जिस इलाके में मुसलमान अक्सरियत में होंगे वो इलाका मुसलमानों का कहलाएगा, और जिन इलाकों में दूसरी कौमियत के लोग होंगे वो उनका इलाका होगा, और जो मुस्लिम होंगे वो सब नेशन होंगे। आपने ये सारी चीज़ें बंद करके डिब्बों के अंदर रख के आपने उसके नाम पर लोक वर्षा बनाया, और जो उसने कल्चर पर कहा वो आपने सब गायब कर दिया। वो तो जब आया था तो वो दौर, अगर आप लोग जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते हैं कि वो तो तरक्की पसंदों का दौर था। वो तरक्की पसंदी का नारा लेकर आया था, वो मार्क्सिज्म का नारा लेकर आया था। और मार्क्सिज्म क्या था? ये कि वो तमाम चीजें, वो तमाम सरमाया जो अवाम के काम आ सकता है उसे अवाम की मलकियत होना चाहिए। आपने क्या किया? वो तो कहता रहा, उसका नारा हाईजैक कर लिया किन्होंने? मुक्तदरा ने, एस्टेब्लिशमेंट ने। अगर आपको यकीन ना आए तो अयूब खान की आप बीती पढ़कर देखिएगा। अयूब खान ने जो अपनी आबीती लिखी है, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, उसमें उसने पिंडी साजिश केस का जिक्र किया है जिसमें फैज़ को अरेस्ट किया गया। उसने अगरतला साजिश केस का जिक्र किया है जिसमें फैज़ को अरेस्ट किया गया गद्दारी के इल्ज़ाम में। लेकिन वहाँ अयूब खान जिस इदारे के लिए तड़पता और मचलता है और जिसकी फलाह की बात करता है, फैज़ ही का नारा है ना कि वो सरमाया, वो तमाम चीज़ें जो अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल में आनी चाहिए, वो अवाम की मलकियत होनी चाहिए, वो तमाम की तमाम मुक्तदरा को दे दी जाती हैं। उनके लिए डेयरी फार्म बनाए जाते हैं, उनके लिए ज़राई फार्म बनाए जाते हैं, उनके लिए एकेडमियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन आप लोगों को क्या मिला? तो बात यह है कि फैज़ का बयानिया मरा नहीं है, हमने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह से आज आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों में बट गए हैं। वरना वो तो ये भी कहता है कि ठीक है, मीर भी हमारा है, गालिब भी हमारा है, हाफिज भी हमारा है, रूमी भी हमारा है, लेकिन ये हमारा खजाना ज़रूर है, हमारी मलकियत नहीं है। वो कहता है हमारी मलकियत वारिस शाह है, हमारी मलकियत सज्जन सरमस्त है, शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई है, हमारे टांके, हमारे रिश्ते समरकंद से भी हैं, हमारे रिश्ते बुखारा से भी हैं, मक्के और मदीने से भी हैं, लेकिन हमारा टेक्सला हमारा है, मुल्तान हमारा है, ये बहावलपुर हमारा है।